এইটের আইতে প্রবলেম বলছো। আচ্ছা, এটার আইতে কি বলছে? প্রুফ দ্যাট। আচ্ছা, তোমাদের সামের প্রুফ এখনো শিখাই নাই, তাই না? না। আচ্ছা, এটা ইজি আছে, দেখাই দেই। ঠিক আছে। এটা পড়বে 9 এর এটা দেখাই দিন। আচ্ছা, নাইন দেখা দিব মনে। আচ্ছা, আমি একটু আমার মাইকটা মিউট করতেছি। তোমরা এখানে, আমি ভিডিওটা দেখাই, Hi না there. বুঝলে আমার বইলো, ঠিক আছে? Now, you're quite often asked to prove the sum of the first n terms of an arithmetic progression or an arithmetic sequence. And that is the purpose of this video, showing you how we go about setting this out and proving the sum of the first n terms. In fact, I'll show you two formulas that we can use. So let's just go back, remind ourselves what an arithmetic progression is. We take the first term, which is a, and then to that first term we add a value, often called the common difference, and we denote it by d. So we're going to get for the second term a plus d, and to the second term we add d again, and so we get for the third term a plus 2d. Add d again, fourth term becomes a plus 3d. So you can see for any term we আচ্ছা, এখানে কি বলছে আমি বলি, ঠিক আছে? এখানে বলছে, দেখো, ওরা একটা অ্যারিথমেটিক সিকোয়েন্স দিছে। অ্যারিথমেটিক সিকোয়েন্সে ফার্স্ট টার্ম আছে, সেকেন্ড টার্ম আছে, থার্ড টার্ম আছে, ফোর্থ টার্ম আছে, আর এটাকে কন্টিনিউ করছে। কতটুকু পর্যন্ত কন্টিনিউ করছে? এটাকে একবার লাস্ট টার্ম পর্যন্ত কন্টিনিউ করছে। তো যেহেতু একবার লাস্ট টার্ম পর্যন্ত কন্টিনিউ করছে, আমরা তো সবগুলো লিখতে পারবো না। আর লাস্ট টার্ম কত হবে এটা আমরা জানি না। আমরা একটা একটা সার্টেন লাস্ট টার্ম যদি বের করি, ওটা ফর্মুলা কি হয়? এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি। সবাই শুনতেছো? জি স্যার, শুনতেছি। হ্যাঁ, তো আমাদের লাস্ট টার্মটা কি হবে? এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ডি। আর লাস্ট টার্মে যে আগের টার্মটা আছে, একবারে যে রাইট পিছিয়ে একেবারে যে টার্মটা আছে, ওটাকে আমরা কি লিখতে পারি? এ প্লাস এন মাইনাস টু ডি। মানে এটা হচ্ছে এটা থেকে একটা কম। এখানে যদি এন মাইনাস ওয়ান হয়, তাহলে এখানে এন মাইনাস টু হয়েছে। তো আমরা এখানে দেখছি আমরা অবভিয়াসলি সিকোয়েন্স আস্তে আস্তে বাড়তেছে। তো সবাই কি জিনিসটা বুঝছো? এখানে আমরা কি লিখছি, কেন লিখছি, কিভাবে লিখছি, বা এটা লেখা আমার লাভটা কি, এটা পরে দেখাইতেছি। বাট এটা এখানে কি কি লিখছি এটা বুঝছো আগে? হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাইলে দাঁড়াও। we end up with a plus one less than that term, about worth the sum of the first n terms. And in other words, move it across a little, a plus. Yeah, okay, we'll just put plus, a few more dots there, I think, plus, and then we've got a plus n minus 2d for this one, and then plus the nth term, which will be a plus n minus 1d. Get a little clearer, I hope. Okay. What I'm going to do is reverse the terms around. Still going to be the same total, so we're just going to call it Sn again, but we're going to start with this term, so we'll just write that in as a plus n minus 1d, alright? And the one before this, okay, would be a plus n minus 3d. We would have underneath this term would have the first term plus a. Let's bracket these off again because it's hard to read. 1 plus 2. So what we end up with is Sn plus another Sn. So that's clearly going to be 2 Sns. And it's going to equal. Now,
when we look at adding these two terms up, we've got a plus another a, so that's going to be 2a. And then we've got plus n minus 1d. So we'll just put that in, plus n minus 1d. Now what happens when we add these two together? In fact, just before I do that, what I'll do is I'll put that in brackets just to separate it off, okay? So we're going to add these two terms together next. And what happens? We get a plus a, 2a again. Now if we expand this bracket here, we get nd minus 2d. Well, minus 2d plus this d is minus 1d. So we end up with nd minus 1d. That's the same as this. nd minus 1d when you expand it. So we get exactly the same. Plus n minus 1d. Now maybe you can start to see what might happen now when we add these two together. We get words when all the way down. So let's just put 2a plus n minus 1 times equals the number of terms n divided by 2 and times the common difference of the first n terms. Now there is another formula that we can use, and I'll show you how. At a plus n minus 1 times d, what I noticed, arithmetic progression, the sum of the first, and then we've got a, where L আচ্ছা, তোমাকে কিছু বুঝছো এখানে? হ্যালো, হ্যালো। খালি ওই যে সেম লাইনটা মানে একটু একটু বুঝছি। আচ্ছা ঠিক আছে, প্যারা নেই, না বুঝলে তো আমি আছি। ঠিক আছে, আমি দেখা দিতেছি। এখানে দেখো, এখানে কি হইছে, ফার্স্টে সব এক, আমি ধরো এখানে তো সব সিকোয়েন্স আছে তাই না? এখন এখানে তো ইনফিনিট সিরিজ, ধরো কয়টা টার্ম আছে আমি কি জানি? এখানে এন নাম্বার অফ টার্ম আছে না? এখানে যদি আমি জিজ্ঞাসা করি এখানে টোটাল কয়টা টার্ম আছে, তুমি তো বলতে পারবে না কয়টা টার্ম আছে, তো তুমি আমাকে কি বলবো? এখানে এন নাম্বার অফ টার্ম আছে। তাহলে আমি যদি সাম বের করি, তাহলে সাম আমার কিসে আসবে? এন নাম্বার অফ সাম আসবে না? সাম অফ এন টার্ম আসবে না? বুঝে কি বুঝে না কি বলছি? ফারহান, বুঝছি। ফারহান লিরিক কোথায়? আচ্ছা ঠিক আছে, তো যেটা বলতে নিছিলাম যে এখানে তুমি যদি এই, এখানে আমি যদি সবগুলো প্লাস করি তাহলে এসএন আসবে। এখন ধরো এটাকে আমি কি করতেছি, এটাকে আমি উল্টা ভাবে প্লাস করতেছি। এটাকে তো আমি একবার ভাবে প্লাস করলাম, যে আমি যদি এইটা এইটা যদি সবগুলা টার্ম যদি প্লাস করতে থাকি, তাহলে আমাকে কি পাবো? আমি এসএন পাবো। আমি যখন উল্টা ভাবেও যাই, উল্টা ভাবে গিয়ে যদি সব প্লাস করি, তাও কি আমি এসএন পাবো না? জিনিসটা মনে করো যে এরকম জিনিস, যে আমি একটা টার্ম নিলাম, 2 আছে, 4 আছে, 2 4, তারপর 6 8 10। তো এইগুলাকে যদি আমি এই যে এই অর্ডারে যাই, তাও আমি প্লাস করতে পারবো। আর আমি যদি যেভাবে লিখি যে 10 আগে লিখলাম, তারপর 8 লিখলাম, 6 লিখলাম, 4 লিখলাম, 2 লিখলাম, এইভাবে গিয়েও যদি আমি প্লাস করি, তাও তো আমি এসএনই পাবো। এসএন পাবো না? আমি এটাকে যেভাবে প্লাস করি না কেন? বুঝছো কি বলছি এখানে? সবাই এটা কি বুঝছো এখানে কি বলছি? হ্যাঁ, আচ্ছা, তো আমি যেই ইয়াতেই যাই আমি কিন্তু আলটিমেটলি এসএনই পাবো। তো আমি এই জন্য কি করছি, এখানে দুইটা ওয়েতে লিখছি। আমি এইভাবেও গেলাম, এইভাবেও গেলাম। ওকে, তো এখানে দেখো আমার লাস্ট টার্ম কি? লাস্ট টার্ম হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান। তা লাস্ট টাইমের যে আগের টার্মটা আছে, লাস্ট টার্মের আগের টার্মটা কি? এন মাইনাস টু। আর তার আগের টার্ম কি হবে? এন মাইনাস থ্রি। আর একবারে শুরুর টার্মটা কি হবে? এ। আর এর আগের টার্মটা কি? এ প্লাস ডি।
তোরা একটা আমি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে লিখলাম আর একটা আমি ডিসেন্ডিং অর্ডারে লিখলাম। ক্লিয়ার? এটা কি বলছি এখানে? আচ্ছা ভাই, জিপিতে যদি এরকম কোশ্চেন আসে, ওরা জিপিটা কিভাবে করবো? একইভাবেই। খালি মাল্টিপ্লাই করব প্লাসের জায়গায়? না না, একই, প্লাসই করবা ওটারও। ও ওইটারও মেবি একই হবে, তারপর আমি দেখা দিব না, সমস্যা নাই, ওটারও আছে, এখানে তো থাকার কথা। এই যে জিপিটা আছে না, জিপিটা আমি দিয়ে দিব না, সমস্যা নাই, না বুঝলে তো আছে, আমি সমস্যা নাই। আচ্ছা। জিওমেট্রিক সিরিজ এই যে প্রুফ এই যে আছে, একই জিনিসই। তেমনি আমি এটা গ্রুপে দিয়ে দেই। এইটা আরো 14 বছর আগের ভিডিও, আর যেটা এখন দেখতেছি এটা 10 বছর আগের ভিডিও। আচ্ছা ঠিক আছে, তো এখানে যদি আমরা একটু দেখি, তো আমি একবার অ্যারিথমেটিক সিরিজ এভাবে লিখলাম সবগুলা, আরেকবার আমি অ্যারিথমেটিক সিরিজ এই অর্ডারে লিখলাম। এখন আমি কি করব, জাস্ট এই দুইটা প্লাস করব। এখন আমি যদি এই দুইটা প্লাস করি, তাহলে এখানে দেখো এস এন প্লাস এস ওয়ান, এস এন দুইটা প্লাস করলে কি আসবে? 2 SN আসবে। এ প্লাস এ করলে কি আসবে? 2A আসবে। আর সাথে আমার এই প্লাস n-1 ডিটাও ডি অ্যাড হয়েছে। এটা একটু ক্লিয়ার? একটু জাস্ট আমি বলো, একটু ক্লিয়ার হয়েছে নাকি? হ্যাঁ ভাই। আচ্ছা, আবার দেখো আমি এ প্লাস এ করলাম, আবার আবার ওই 2A আসছে। আর এবার আমি যদি এখানে ডি প্লাস n-2 ডি করি, এটা ধরো ওয়ার্কিং দেখায় দেই, ঠিক আছে? আমি যদি ধরো এখানে কি করছি, ডি নিলাম প্লাস n-2 ইন্টু যদি ডি নেই, তাহলে এখানে কি পাবো আমি? ডি প্লাস এন ডি মাইনাস 2D। তাহলে এখানে কি আসতেছে? এন ডি, আর ডি মাইনাস 2D কি হবে? মাইনাস ডি। এখান থেকে যদি ডি কমন নাও, তাহলে কি থাকে এখানে? n-1 থাকে, n-1 ইন্টু ডি। তাহলে এখানেও কি ওই n-1 ইন্টু ডি আসতেছে না? এটা কি বুঝছো? হ্যাঁ ভাই। এই যে এই দুটা প্লাস করলে যে 2A প্লাস n মাইনাস, আবার দেখো একই কাজ, a প্লাস এ করলে কি আসবে? 2A আসবে। আমরা এখানে একই কাজ করি, 2D প্লাস n-3 ইন্টু ডি করি। আমরা যদি ওয়ার্কিং করি, 2D প্লাস n-3 ইন্টু ডি, এটা যদি বড় দেখা যাবে, এটা 2D তো আছে এই পাশে, এখানে এনডি মাইনাস 3D। তাহলে এনডি মাইনাস ডি, এখান থেকে যদি ডি কমন নয়, এখানে কি থাকবে? n-1 থাকবে, n-1 ইন্টু ডি। তাহলে এখানে দেখো আমার এখানেও কি তাহলে n-1 ইন্টু ডি আসতেছে না? তার মানে আমি কি বলতে পারি, আমি সবগুলাই যদি প্লাস করি, যাই প্লাস করি না কেন, আমার আলটিমেটলি কি আসবে? সবগুলার 2A প্লাস n-1 ইন্টু ডি আসবে। ইয়েস। একটু একটু কি বুঝছো? এখন দেখো এগুলোকে আমি প্লাস করতেছি, এগুলোকে আমি কয়বার প্লাস করতেছি? এই সবগুলোকে ওটা এন এন টাইম, নাম্বার অফ। এটাকে এন নাম্বার অফ টাইমস ওকে প্লাস করতেছি না? আমি তোমার একটা এক্সাম্পল দেখি, ধরো আমরা এখানে যদি লিখি, ধরো আমরা এখানে লিখলাম 2 প্লাস 2 প্লাস 2 প্লাস 2, 4বার 2 লিখছি না? আমি যদি ডিরেক্ট এটাকে 4 into 2 লিখে দিই, তাহলে হয়ে যায় না? একই জিনিস। আমি জি যদি স্যার। আমি যদি 2 প্লাস 2 প্লাস 2 করতেই থাকি, আমি যদি এটা মানে আলটিমেট এন নাম্বার অফ টার্ম, মানে কয়বার করতেছি আমার কোনো হিসাব নাই, আমি কি করছি, এটাকে কন্টিনিউ করে গেছি। তাহলে আপ টু হাউ মেনি টার্ম? আপ টু এন নাম্বার অফ টার্ম। তাহলে আমি জাস্ট এখানে n into 2 করলে কি পেয়ে যাবো না? এখন n এর ভ্যালু যাই হোক না কেন, n একটা ভ্যালু দিয়ে দিলে তো আমি পাবো যে n এর ভ্যালু যদি 2 হয়, তার মানে একটা ভ্যালু আসবে, 3 হইলে আরেকটা ভ্যালু আসবে, 4 হইলে আরেকটা ভ্যালু আসবে। দেখো কি, যতবার আমি প্লাস করতেছি অতবার আমি এটাকে মাল্টিপ্লাই করলাম। বুঝছো এটা?
তাহলে এখানে দেখো এই 2a প্লাস n মাইনাস 1 ইন্টু ডি, এটাকে আমি কয়বার প্লাস করতেছি? এটাকে আমি n নাম্বার অফ টাইমস প্লাস করতেছি না? তাহলে যেহেতু এটাকে আমরা n নাম্বার অফ টাইমস প্লাস করতেছি, আমি জাস্ট এইটাকে ইনটু n করে দিলে হয়ে যায় না? জি স্যার। হ্যাঁ আবার তারপর আমি জাস্ট লাস্ট যেটা করলাম, এখানে 2 আছে, এই 2টাকে জাস্ট সেটা ডিভাইড করে দিয়েছি, হয়ে গেছে। শোন, এইটাই হচ্ছে কাজ। ঠিক আছে। বুঝলি কি বুঝে নাই? সবাই এটা ক্লিয়ার? ইয়েস ভাইয়া। এটার স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, কপি করে ফেলো, যা ইচ্ছা করো, সমস্যা নাই। আমি লিংক দেখি দিয়ে দিই গ্রুপে। আচ্ছা, তাহলে যেটা পারবা, পরেরটায় যাই। এটার বাকি 2 নাম্বার তো পারবাই। ওটা পারছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তারপর নাম্বার 9। হ্যাঁ ভাইয়া। নাইনে কারো সমস্যা আছে? এ নাম্বার। হ্যাঁ, আমার Sketch ওএনটি প্রবলেম। sketch the curve showing coordinates of any point of intersection with a coordinate axis। আচ্ছা, আগে আমরা কোঅর্ডিনেট এক্সিসে দেখি কোনো কাটিং পয়েন্ট আছে নাকি। কোঅর্ডিনেট এক্সিস মানে কি? ওয়াই এক্সিস আর এক্স এক্সিস, তাই না? এটা তো মিন করছে। তো আগে আমরা দেখি ওয়াই এক্সিস বা এক্স এক্সিসে কোনো কাটিং পয়েন্ট আছে নাকি। তো আমরা যদি এখানে দেখি যে আমরা কি জানি, এট ওয়াই এক্সিস x ইকুয়ালস টু কি হয়? x ইকুয়ালস টু 0 হয়। আবার তাহলে x ইকুয়ালস টু যদি 0 হয়, তাহলে y ইকুয়ালস টু কি হবে? 3 ইনটু 4 টু দি পাওয়ার 0, এটা কি আসে? এটা আসে 3। আবার সেম ওয়েতে আমরা যদি লিখি x এক্সিস, ঠিক আছে, x এক্সিস কি হবে? x এক্সিস হবে y ইকুয়াল টু 0। তাহলে y ইকুয়াল টু যদি 0 হয়, তাহলে এটা কি হবে? 4 টু দি পাওয়ার x ইকুয়ালস টু 0, x ইকুয়ালস টু log 4 বেস 0। log 4 বেস 0 ভ্যালু কি 1 নাকি ম্যাথ এরর? ম্যাথ এরর ভাইয়া। ম্যাথ এরর, তার মানে log 4 বেস 0 তে কিছু আসবে না। দ্যাট মিন্স আমার x এক্সিসে কাট করবে, না x এক্সিসে কাট করবেই না। আমরা এবার যদি অ্যানসারটা দেখি, দেখো অ্যানসারটা যে এরকম। আমরা y টু দি পাওয়ার x এর গ্রাফ ড্র করা শিখছি না? y টু দি পাওয়ার x এর, x ইকুয়ালস টু a টু দি পাওয়ার x, y ইকুয়ালস টু a টু দি পাওয়ার x, ঠিক আছে? y ইকুয়ালস টু a টু দি পাওয়ার x এর গ্রাফ দেখছি না? যেটা কি হইতো, আমার y এক্সিস x এক্সিস আছে, ঠিক আছে? আমার জাস্ট এখান থেকে একটা লাইন যাবে। এখন দেখো এইটা এত বেশি স্টিপ হইছে কেন? এটা দেখো অনেক বেশি স্টিপ হইছে না? এটা স্টিফনেসটা এত বেশি কেন? এটা স্টিফনেসটা বেশি কারণ এটার আগে কি আছে, 4 আছে। যত বড় কোফিশিয়েন্ট মানে বেস থাকবে, অত বেশি স্টিফ হবে, ঠিক আছে? ও যদি সেম গ্রাফ ধরো, এটা তো y ইকুয়ালস টু 4x, তাই না? 4 টু দি পাওয়ার x, যদি এই 4 এর জায়গায় যদি এখানে থাকতো 2 টু দি পাওয়ার x, তাহলে এটা গ্রাফ আমি কেমন ড্র করতাম? ধরো এটারও সামনে 3 আছে মাল্টিপ্লাই, তাহলে একই গ্রাফ এবার হয়তো এভাবে যেত, ধরো খানিকটা এইভাবে। তো 3 দিয়ে মিন করে কি, যেটা আগে কোফিশিয়েন্ট থাকবে ওটা হচ্ছে যে পয়েন্টটা কাট করবে। তো এখানে দেখো আগে কোফিশিয়েন্ট কি আছে, 3 আছে, দেয়ারফর এখানে 3 তে কাট করছে। কিন্তু ভাইয়া যদি আমরা ওয়াই এক্সিসে যদি কাট করি তাহলে তো এক্স 0 হয় না, তাহলে তো ওয়াই ও তো 0ই হয়। y এক্সিসে কাট করলে x 0, y এক্সিসে কাট করছে নাকি? ও, এট y এক্সিস x 0, হ্যাঁ। তো y এক্সিসে তো x 0, এই যে y এক্সিসে কাট করছে নাকি? এখানে x 0, x এর ভ্যালু তো 0ই আছে, y এর ভ্যালু 3। থ্রিটা কেমনে বুঝলাম না। 3 এই যে দেখাইলাম না, y এক্সিসে x 0 হইলে ভ্যালু 3 আসবে। মানে ওইখানে তো পুরোটাই 0 হয়ে যায় না? থ্রি। ও আচ্ছা, না 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 না।
4 to the power 0 মানে 1 1 into 3 কত হয়? 1 1 1 3 Shit, 3 লজ্জা শরম নাই। বি নাম্বার, বি পারছো? হ্যাঁ পারছি বি। ওহ মাশাআল্লাহ, ফুল তাহলে কি এমএস ছেলে। সরি P1 না এখন? না P1 আর নাও হয় না, ফিজিক্স শুরু করতে হবে তো আবার। ও, P1 P2 আচ্ছা। আমাদের মাশাআল্লাহ ভালো পেপার সলভ হয়েছে, আমাদের 3-4টা পেপার সলভ হয়েছে। আজকেটা সহ হয়তো P2 এর হয়েছে 3টা, P1 এর হয়েছে জ্যানেরটা সহ 4টা। তো যেটা তাহলে কি ভাই ঠিকই আছে। মক কি সানডে থেকে নিবেন নাকি? ইয়েস হ্যাঁ, সানডে দিয়ে প্রথম মক। ইয়েস, স্যাটারডে থেকে না? তাহলে স্যাটারডে থেকে। ইয়েস ইয়েস, স্যাটারডে। না সানডে থেকে। না স্যাটারডে থেকে। ওয়া হোক কয় দিও। ঠিক আছে, না মজা আমার মজা, এলাকায় পুলিশ। সমস্যা নাই। তাহলে তো আর কোনো প্রবলেম নাই P2 এর এই পেপারে? না Nope. বাহ, তাহলে আমি তো এক্সপেক্ট করতেই পারি যে ফার্স্ট মক থেকে এ আসবে। আবার বলে দিই, আমরা কিন্তু এর জন্য এক্সাম দিতেছি না, আমি কিন্তু তোমার ঘরে এর জন্য পড়াই নাই। পড়াইছি কিসের জন্য? বি। লিরিক Fully রেকর্ডিং কিন্তু হয়েছে, তোমার আম্মুরে পাঠিয়ে দিতেছে। ফুলিয়ামেস ভাই, ফুলিয়ামেস। আচ্ছা ঠিক আছে, ফুল এমএস। বাকিরা বোবা কেন? ফুল এমএস আসবে ইনশাল্লাহ। ইনশাল্লাহ, ঠিক আছে।